بہاولپور میں دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ متعدد علاقوں سے مکینوں کو فلڈ ریلیف کیمپس میں پہنچا دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ متاثرین کا کس حد تک خیال رکھ رہی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ نے کس حد تک فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات دی ہیں ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں، جن کو دریائے ستلج کے سیلابی پانی کا سامنا کرنا ہے، جو کہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا۔ آج وہ ریلا بہت حد تک بہاولپور کے نواحی ایریاز میں پہنچ گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں جھوک شیرہ، ایک بستی ہے موزہ ساحلہ کی۔ یہاں اس وقت میں ایک فلڈ ریلیف متاثرین کیمپ میں موجود ہوں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ کو ٹوٹے ہوئے کئی روز گزر گئے ہیں اور یہ فلڈ ریلیف کیمپ میں کئی روز سے موجود ہے، لیکن اس کو کہیں پہ بھی کوئی طبی امداد، کوئی دوا نہیں ملی۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ کچھ نہیں ملتی۔ کتنے عرصے سے آپ لوگ یہاں پہ؟ ساکو پنجی جاڑے تھے گئے۔ پینے کا ٹھنڈا پانی تو ملتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں، نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر چارپائیاں کہ مجھے بتا رہے تھے ابھی اپنی لائے ہیں، روٹی اپنی پکا رہے ہیں، سالن اپنا پکا رہے ہیں؟ آپ 10 سالن پکانے، روٹی آپ دی پکانے۔ تو پھر آپ لوگوں کو کیا سہولت دی جا رہی ہے؟ پھر تو کچھ بھی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو؟ کوئی سہولت کا نہیں۔ آپ کیا بتائیں گے جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی سہولت کا نہیں، گھا پٹھا نہیں ملتے، مال دے بھوکے ہیں۔ جہاں پٹھے یعنی کہ سرائکی میں یہ بتا رہے ہیں جو جانور ان کے ساتھ آئے ہیں، ان جانوروں کے پٹھے یعنی کہ ان کے کھانے کا انتظام تک نہیں ہے، ان کے کھانے کا کوئی چارہ تک نہیں ملتا ہے۔ اور جانوروں میں بکریاں بھی ہیں، بڑے جانور بھی ہیں، گائے اور بھینسیں بھی ہیں۔ اچھا، اور کیا کہیں گے جی؟ آپ کیا کہیں گے؟ چلے آپ بتائیے گا یہاں پر کتنے روز سے ہیں اور حکومت آپ لوگوں کو کیا کیا دے رہی ہے؟ اور سنا ہے آپ لوگوں کے بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، آپ کے جو گھر تھے وہاں پر، تو اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی یہاں سے ہم تقریباً پنج دیوار تھی گئے نا سہی تھا آئے ہیں تے سارے بجلی دے جڑے بل ہیں انہاں بالکل 75 یونٹ ہر بندے دے پا لیتے ہیں، باقی یونٹ سارے کھڑے تھے۔ چلے بجلی کے بل آپ کے بہت زیادہ ہیں، ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں، ذرا پیچھے سائڈ پہ ہمیں یہ دکھانے دیں۔ یہ وہ چولہے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر یہ خود خواتین متاثرین جو ہیں اپنے کھانے پکاتی ہیں اور اس کے بعد اپنی گندم، اپنا کھانا، اپنا سالن جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اپنا اس پہ کرتی ہیں۔ اس بچے کو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ دوا کے حوالے سے یہاں پہ کوئی فلڈ ریلیف کیمپ میں کوئی انتظام نہیں ملا ہے، پینے کا ٹھنڈا پانی یہاں پر نہیں ہے۔ میں خود اس وقت موجود ہوں، پینے کا ٹھنڈا پانی تک یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ شہریوں کو شدید ترین پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں پر صرف انہیں چھت دے دی گئی ہے اور یہ چھت دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں پہ ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے گھر دریا بیٹ میں تھے، دریا کے علاقے میں تھے، دریائی پٹی پر تھے۔ اس لیے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی بھی انتظامات نہیں کیے گئے۔ جب سے یہ لوگ آئے ہیں، مقامی ہیں، جب سے یہ لوگ آئے ہیں تب دو تین بندے آتے ہیں، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ باقی یہ اسکول کی طرف سے چھوٹا موٹا جو اسکول کا عملہ ہے وہ تھوڑا بہت انتظامات کر رہا ہے، باقی حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کا نام بتائیں، اپنی جگہ کا بتائیں۔ یہ ہمارا جگہ ہے جھوک شیرہ، موزہ سالہ، بہاولپور۔ اور آپ خود جو یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں وہ کون سی جگہ رہتے تھے؟ میں ادھر شیرہ بستی؟ جی مشیرہ والا سے میں رہتا مشیرہ والا ہوں۔ سے جی آپ کا تعلق۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ ہی سارے ڈنگروں کا چارہ وغیرہ نہیں مل رہا، کوئی سپورٹ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی چارہ نہیں مل رہا ہے۔ یہاں پر شکوہ متاثرین جو ہیں وہ شکوہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت خدا کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس بنائے تو اس میں سہولیات بھی دے۔ یہاں پر ہمارے لیے پینے کی، کھانے کی کوئی سہولت نہیں ہے، میری جانوروں کو ہمارے چارہ نہیں مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہم اس ایک بے سر و سامانی کے عالم میں رہ رہے ہیں جس میں شاید کوئی ایک عام انسان نہیں رہ سکتا۔ جی محمود ظہیر، بہت شکریہ۔ اب نظر ڈالتے ہیں سیلابی صورتحال پہ۔ بہاولپور کی حدود سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا جاری۔ ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند ہو کر 9.5 فٹ ہو گئی ہے۔ سیلابی صورتحال سے مزید آگاہ کریں گے رضا ملک۔ جی بالکل، دریائے ستلج میں اس وقت اونچے درجے کا سیلابی ریلا جو ہے وہ ضلع بہاولپور کی حدود سے گزر رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ کہ ایمپریس برج پر جو پانی کی گیج ہے وہ 9.5 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ میلسی سائفن پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,33,000 کیوسک ہے، اور وہاں پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ متعدد ذمہ دارہ بند جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور درجنوں آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ریسکیو کا کام جو ہے جاری ہے۔ اسی طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو ہیں خصوصی انتظامات جو ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے
किए गए हैं, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरिया सतलुज की बिपरी लहरें जो हैं वो हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास की तैयार फसल को जो है वो निगल चुकी हैं। इसके साथ साथ चारा जात और तिल की फसल भी जो है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई है, जबकि पानी की सतह जो है वो मजीद बुलंद हो रही है। मौजा विस्ला में जो चंदन बंद बनाया गया है उसको भी खतरात लाक हो चुके हैं, जबकि समरसटा में भी जो जिम्मेदारा बंद बनाया गया था उसके टूटने की इतलात हैं। इसी तरीके से जो मुतअद्दिद जिम्मेदारा बंद हैं दिए गए हैं इस पानी के बचने के लिए, वो भी उनके भी वो टूट रहे हैं। बस्ती डेरा लाला, बस्ती अराइयाँ, बस्ती पोहड़ा और दीगर बस्तियों में भी जो है इस वक्त पानी पहुंच चुका है और लोगों की जो नकल मकानी है उसका सिलसिला जारी है। ज़िले इंतजामिया की तरफ से जो है वो 20 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहां लोग सैलाब मुतासरीन पहुंच रहे हैं, जहां उनको बुनियादी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक अपडेट करने के लिए। अब रुख करें चिश्तिया का। चिश्तिया दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। वसी पैमाने पर खड़ी फसलें और बस्तियां पानी की नजर, खुराक की किल्लत, मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से राशन और दीगर सहूलियात से महरूम हैं। सैलाब में फंसे लोगों के लिए मुहैयर हजरात की तरफ से खाने का इंतजाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जाहिद हुसैन हाशमी से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के अंदर सैलाब की जो सूरत हाल है उसके तहत इस वक्त चिश्तियाँ के जो काफ़ी सारे इलाके हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। काफ़ी सारी बस्तियाँ पानी की नज़र हो चुकी हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए इन लोगों की तो ये लोग बेजारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे, लेकिन आज भी खिदमत खलक और दर्द दिल वाले लोग जिंदा। इंतजामिया की जानब से इन लोगों को खाने पीने की कोई फराहमी ना थी। चिश्तियाँ शहर से काफ़ी सारे लोग हैं जो इन लोगों के खाने का इंतज़ाम करके आज यहाँ पर दरिया के ऊपर पहुँचे हैं। जो लोग भूखे प्यासे थे उनकी भूख और प्यास को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को राज़ी करने के लिए ये लोग शहर से आए हैं। मेरे साथ हाजी जवेद साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे आप, इंतज़ामिया ने तो इन लोगों का ख्याल नहीं किया, खाने के लिए इन लोगों के लिए आपने बड़ा तवील सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे, इसके मतलब आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो भी हमें दिया वो अल्लाह का माल है। हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर इन मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए खाना बना के लेके आए हैं। लोगों को चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए माल से इनकी भी खिदमत करें, इनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया करें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि आफत तो अल्लाह की ज़ात से की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया है कि मुसीबत में मुसलमान दूसरे भाइयों को काम आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि इंतज़ामिया तो गफलत की नींद सो रही है। कोई जो उन्होंने इंतज़ामिया की तरफ से कैंप लगाए हैं वो वहाँ वीरान पड़े हैं, कोई भी नहीं है। तो दूसरे मुगैर हजरात को चाहिए, ताजर चिश्तियों को चाहिए वो आएँ और बढ़ चढ़ कर इन मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए खाना, दूसरी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें मुहैया करें। इस अमल से अल्लाह ताला राज़ी होगा, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करेगा और हमें इसका अजर जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हाँ जी, इसका अजर जो है वो खालिक अकबर की ज़ात देगी। इनका कहना है कि मुखीर हजरात को चाहिए कि पानी के अंदर फंसे इन लोगों की हेल्प करे, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खाना पीना, इनके कपड़े, बिलखुसूस इनके जो जानवर हैं वो बगैर चारे के यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुखीर हजरात, इनका कहना है कि लोगों को चाहिए इस मुसीबत की घड़ी में अपने इन भाइयों का साथ दे। जाहिद हुसैन हाशमी अपडेट के लिए शुक्रिया। अब रुख करें सरगोदा का। सरगोदा में बेतहाशा महंगाई, शहरी महंगाई से बिलबिला उठे। आटा, दालें, चीनी अवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद जवार से। जी बिल्कुल, होशरुबा महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। अवाम बिलबिला उठी है, बच्चों के लिए खरीदे तो कैसे खरीदें। मेहनत कश का जिंदगी का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया। इस वक्त मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ रिक्शा चलाते हैं, उनसे जानते हैं उनको किन मसाइल का सामना है और वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी सर जी, इतनी महंगाई है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को भी खर्चा पूरा नहीं किया। 150 रुपये किलो आटा, वो भी किलो खरीद के वो भी पूरा नहीं होता। हम कहाँ जाएं इन जालिमों से। दूसरी चीज़ है सब्जी है, सब्जी इतनी महंगी है कि हद तो सिवा। और बिजली का बिल है, बिल भी इतना महंगा है कि मतलब दाखिल ही नहीं कर सकते। मजदूरी करते हैं कि तो 200 बचता है, नहीं बचता, आगे 1000 रुपये का खर्चा है। ये तो अपनी अयाशी करते हैं, कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी अमेरिका भाग जाते हैं। अच्छा, आप यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते? वहाँ तो खरीदारी हो सकती है। यूटिलिटी स्टोर जाते हैं तो वहाँ भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर एक चीज़ लो तो भी कहते हैं और 3 चीज़ें और ले लो। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम 2 और चीज़ें खरीदें।
जी बिल्कुल, आपने देखा बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद थे, मेहनत का शहर रक्षा चलाते हैं। इनका कहना यह है कि बच्चों को पालना नहायत ही मुश्किल हो गया। औशरुबा महंगाई ने जीना अजीरन कर दिया है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। जहाने में अंजुमन ताजरान का एहतजाज और रैली, बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरों ने कहा, निगरान हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमत में कमी करे, बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर से, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। आपको बताएं, जहानिया में अंजुमन ताजरान का एहतजाज और रैली, बढ़ती महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरों ने कहा, निगरान हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमत में कमी करे, बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, दरामद बिल और बैरूनी कर्ज रुपए को ले डूबा। अमरीकी करेंसी की ब्रेकें फेल होने से महंगाई की शरह में दोगुना इजाफा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 रुपए 22 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 275 रुपए 78 पैसे से बढ़कर 301 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद। निगरान हुकूमत के आते ही डॉलर बेकाबू हो गया। 2 हफ्तों के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर 13 रुपए तक पहुंच चुका है। बैरूनी कर्जों की मद में 1550 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। अपडेट करें आपको डॉलर के हवाले से, निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, निगरान हुकूमत के आते ही डॉलर बेकाबू हो गया। दरामद बिल और बरामद बैरूनी कर्जे रुपए को ले डूबे हैं। गैस्ट्रो के बारे में ही बात करते हैं। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में गैस्ट्रो के 260 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 108, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 82 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 32 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में गैस्ट्रो के वार बढ़ने लगे। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 260 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में 108 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 82 मरीज ज़ेरे इलाज है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 32 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुल्तान मुतहर्रिक, नंबर प्लेट्स, फोन वायलेशन और बगैर हेलमेट के खिलाफ कार्रवाइयां। 450 से ज्यादा मोबाइल वायलेशन पर चालान किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। जी, मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन और कार्रवाइयाँ कर रही है और इसी के साथ ही गैर नमूना या नमूने वाली जितनी भी नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ तो शदीद कार्रवाई जारी है और माह अगस्त में अब तक सिटी ट्रैफिक पुलिस 25,000 से ज़ायद चलान कर चुकी है और मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो हैं उन्हें थानों में भी बंद किया जा चुका है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शफीक जोया मौजूद हैं जो कि एसपी चौक के हेड भी हैं, उनसे जानते हैं। हेलमेट चलान के डर से ना पहने कि हमने चलान बचाना है, ये आप लोगों की सेफ्टी है, हेड इंजरी बचती है हेलमेट हो तो आप अपनी सेफ्टी के लिहाज से पहने हेलमेट, तो आप लोग हेलमेट यूज़ करें, ये आपकी सेफ्टी है। और अब तक जो हमने कार्रवाई की है सर, उसमें हमने अब तक हेलमेट के 25,000 चलान हेलमेट के 25,000 से ज़्यादा कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग 3200 से ज़्यादा गैर नमूना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट या जिन पर नाम वगैरह लिखे होते हैं उनके चलान कर चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा हम लोग गाड़ियाँ थानों में बंद कर चुके हैं और 450 इससे ज़्यादा हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के चलान किए हैं। ये इन्फोर्समेंट तो है, होती रही, मज़ीद कर भी रहे हैं। अक्सर लोग होते हैं वो चलान करवाना पसंद कर लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, या कुछ लोग होते हैं हमें देख के साल लटका के रख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा साल लटकाए हुए थे सिर्फ चलान से बचने के लिए, जहाँ वार्डन खड़ा होगा पहन लेंगे, आगे जाके फिर साइड पे कर लेंगे। उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग हेलमेट पहने, ये साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चलान से तो बच जाएंगे, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, सर में चोट लगेंगे। तकरीबन एक एवरेज है, तकरीबन 10 लोगों की पाकिस्तान में डेली सर में चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है। तो अगर हेलमेट पहना होगा तो हेलमेट ख़राब होगा, टूटेगा, लेकिन ये चोट से बच जाएंगे। 25,000 जो चलान है वो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट पर किए गए हैं, इसके अलावा और भी चलान किए जा रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है कि शहरी चलान किए जा रहे हैं। हसन मलिक, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे आप हमें। मुल्तान में ट्रैफिक सिग्नल नाकारा, हादसात मामूल बन गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल तक मौजूद नहीं। रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता माह में 2300 से ज़ायद हादसात पेश आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद खान से।
جی بالکل، ملتان شہر میں ٹریفک سگنل کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں ٹریفک سگنل نہ ہونے اور نکارہ ہونے کے باعث جو ہے وہ شہر میں حادثات جو ہیں وہ معمول بن چکے ہیں۔ دن بہ دن جو ہے وہ شہر میں حادثات معمول اضافہ ہونے کے باعث جو ہے وہ شہری جو ہیں وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو بات کروں ملتان شہر میں MDA چوک کمارا والا اور دیگر اہم شاہراہوں پر جو ہے وہ ٹریفک سگنل نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران بات کروں حادثات میں تو گزشتہ ایک ماہ کے دوران ریسکیو 1122 کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 2300 سے زائد حادثات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ دیکھیں جی، ملتان ایک میجر ڈسٹرکٹ ہے جس میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ٹریفک کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ ابھی ٹریفک کو منظم رکھنے کے لیے، ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر بڑے شہروں کی طرح اگر یہاں سگنلز والا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے تو اس سے حادثات میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ہم جب یہ شرح دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ایکسیڈنٹس میں بائکس کی وجہ سے ہونے والے حادثات وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ پھر یہاں پہ چوکوں پہ، چوراہوں پہ، اندر تنگ گلیوں میں، مین شاہراہوں پہ یہ ہوتے رہتے ہیں۔ نہ صرف ٹریفک میں سگنلز کی بات جہاں آپ کر رہے ہیں، وہ ہم ہیلمٹ کے یوز کے اوپر بھی بہت زیادہ ظاہر ہے فوکس کر رہے ہیں کہ ہیلمٹ کا یوز نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، حادثہ چھوٹے لیول کا بھی ہوتا ہے لیکن ہیڈ انجری کی وجہ سے وہ انسان یا تو جان کی بازی ہار جاتا ہے یا پھر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے توسط سے سٹی ٹریفک پولیس پہلے بھی یہاں کام کر رہی ہے ٹریفک کے حوالے سے، روڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ میں آپ کے توسط سے پھر پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی جو ہمارے بائکرز حضرات ہیں وہ ڈیورنگ ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ جی بالکل، ٹریفک سگنلز نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ 15 سے زائد جو جانیں ہیں شہری وہ بھی ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر شہر میں ٹریفک سگنل جو ہے وہ شکریہ آپ کا احمد خان۔ انسانیت کا جذبہ لیے شہری تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ علی پور کے رہائشی نے 160 سے زائد تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو خون لگوایا۔ مزید جانتے ہیں رانا عمران سعیدی سے۔ بالکل جی، تحصیل علی پور اور گردہ نواب میں بچوں میں خون کی کمی، تھیلیسیمیا کے مرض میں آئے روز اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں پر بچوں میں تھیلیسیمیا کا مرض بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان کو جو خون کی اشد ضرورت ہے، وہیں پر خدمت کا جذبہ لیے علی پور کا جو شہری ہے شیخ ساجد، وہ اس حوالے سے جو ہے پرعزم دکھائی دے رہا ہے، جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کروانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے وہ صرف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے 160 سے زائد تھیلیسیمیا کے بچوں کو یہ جو ہے بلڈ عطیہ کر چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ شیخ ساجد موجود ہیں۔ ساجد بھائی، پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ انسانیت کا یہ جذبہ لیے ان معصوم بچوں کے لیے ڈونیٹ بلڈ کے حوالے سے آپ نے اپنی تمام تر جو کاوشیں ہیں وہ بروئے کار لائی ہیں، اور 160 سے زائد بچوں کو اس وقت آپ کی توسط سے جو خون ہے وہ اس کا عطیہ فراہم کیا جا چکا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تحصیل علی پور اور تحصیل جتوئی میں تھیلیسیمیا کے بڑھتی ہوئی بچوں کی تعداد، یہ بچے مر جاتے ہیں اگر ان کو 15-20 دن کے بعد خون نہ لگے، یہ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی خون نہیں دیتا۔ یہ بہاولپور ملتان جاتے تھے تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اندر سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپوں میں، جس میں وابڈا کا ہمارا ملازم خلیل خان بڈانی، ایک پولیس ملازم ہے سلیم اللہ اور اسامہ نظر ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے سوشل میڈیا پہ ان بچوں کی خاطر عوام سے بھیک مانگنا شروع کر دی، ان کی زندگی کی خاطر۔ اور اب مہینے سوا مہینے کے اندر 160 کے قریب بلڈ ڈونیٹ کروا چکے ہیں ہم بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ بیگ یہ جو 800 روپے کا آتا ہے یہ بھی ہم ان کو ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ خون، بہت شکریہ۔